हाय एवरीवन, वेलकम टू माय स्टोरी चैनल। आसंतु आरंभ करिबा आजिर कहानीटी बड़ घरर सान बोहू। राति प्राय 10:30। घर सामने चेयर पकाई बसी थांती बाबूर बापा। राति पाहिले बाबूर बाहाघर बाकी थिबा साजसज्जा लोकंक द्वारा कराउ थांती। आजी भली दिनरे भी बाबू घरे उपस्थित न थिबारु बापांक मन भारी दुख। बापांकु ऑफिस जाउछि कही ए पर्यंत घर को फेरिलानी। एणे ढेर काम बाकी रहिलानी। एते सबु काम भितरे बाबू मार चिड़चिड़ा चिड़चिड़ा कथा को जमा भी सह्य करि पारु नथिले बाबूर बापा। दी जनक भितरे मध्य झगड़ा लागि जाउथाए। एतिकी बेले घर आगरे लागिला बाबूर कार। बाबू जणे झीयर हाथ धरी बाहरिला कार भितरु। झीयटीर बेकरे थाए मंगलसूत्र, मथारे मेंचाए सिंदूर, आउ दुहींक बेकरे थिबा फुलमाळ सबु किछि स्पष्ट करि देउथिला। बापा आउ किछि न बुझी धाई जाई बाबूकु एक शक्त चापुड़ा पकेइले। घरटा जाकर लोक ताजुब होई रहीगले। शेषरे तोर एइया करिबार थिला? बेलज्जिया कोठिकार? मु आउ रास्तार मुंड टेकी चली पारिबि तो? काली सकाळे तो बाहाघर होइथांता। अरे मु से झियो घर लोकंको कौन कही बुझेइबि? जहा जिद करी बसिथिलु आज सेया ही कलु। छी 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 छी। मोर आउ ए परिवारर तो सबु मान सम्मान तू खाईगलु। को मुहरे पुणी ए घर को फेरिछु? चली जा मो घरु। जोरे पाटी करी एमिति अनेक गाली दियंती बाबूर बापा आउ बड़ भाई। बाबू आउ रीना मुंड नुआई चुपचाप छिड़ा होई थांती। काम करुथिबा सबु लोक नाटक देखिला परी चाही रही थांती। रातिटारे दांड पिंढारे ए सबु ड्रामा बाबूर माँ को जमा भल लागु न थाए। ए सबुर समाधान पाई दुहींक पाखकु गले। दुहींक हाथ धरी घर भितर को पाछोटी नेले बाबूर माँ। हेले घर भितरे रातिटा जाक एई कथा को नहीं हो हल्ला गंडगोल चाली रहिला। शेषरे माँ को निष्पत्ति समस्त को मानिबाकु पड़िला। घरर मान सम्मान आखि आगरे रखी बाबू सह रीनार वैदिक रीति रे पुनर्बार विवाह करिबाकु माँ अली धरिले। बापांकर एसबु हजम हेउ न थाए। राति पाहिथिले मंत्रींक झियो सह विवाह होइथांता। केते आसबाब पत्र, केते बिड़ा बिड़ा टंका आनी थांता बहु। हेले ए गरीब घरर झियोटाकु आनी सबु किछि सारिदेला से। एमिति किछि भाबी रक्त चाउଳ चोबौ थांती। राति पाहिला, सबु अपेक्षार अंत घटिला बाबू आउ रीना पाई। आजी परिवारर स्वीकृति आउ सबु रीतिनीति सह विवाह हेब दुहींकर। सकाळर केई मुहूर्त परे आरंभ हेला विवाह कार्य। बाबू एकदम राजांक परी दिसुथाए। बहुत खुशी मध्य जना पड़ुथाए, कारण से आज तार दीर्घ दिनर प्रेम संपर्क को चूड़ांत रूप देबारे सक्षम आरंभ होइगला होम कार्य। पुरोहित कहिले यथा शीघ्र कन्या को बेदी को आणंतु। मुंडरे हाथे लंबार ओढ़णी टाणी अलता पिंधा पादरे धीरे धीरे आसुथाए रीना, जहा रीना पाई एक नियारा अनुभव। एमिति दांडरे तो से केवल साथी पिलांक सह खपरा खेल खेलिछि। भोक उपास को खातिर न करी ओढ़णी ओढ़ेई दुई हाथ खोली वर्षारे नाचिछि। किंतु आज सबुकिछि बदली जाइथिला। अलता पिंधा पादरे थिला रूपार झुंटिया, हाथ पादरे मेहेंदी, देहरे लाल रंगर दामी पाटशाढ़ी सह विभिन्न सुन अलंकार। सेदिन रीना कंढीटे परी दिसुथिला। आखि सामनारे खेली उठुथिला बाप घरर अभावी जीवन। बापा माँ का अनुपस्थिति आखिरे लुह भरी देउथाए। सबु परे भी मनर मनीष को पाइबा खुशी रे मुहरे चेन्नाए हस खेली जाए। किछि घंटा परे संपूर्ण हेला विवाह कार्य। सबुदिन पाई पर घरी हेबार दुख मनरे थाए। हेले काहा कांधरे मथा रखी मनर कोह को हालुका करिबाकु साहस न थाए रीना पाखरे। शेषरे बाबूर हाथ धरी चलीगला घर भितरकू। स्वागत करने ना थिला धूप दीपर आयोजन, ना शुभुथिला
ଶଙ୍ଖ ହୁଳହୁଳିର ନାଦ। ଅଷ୍ଟମଙ୍ଗୁଳା ପରେ ସବୁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଫେରିଗଲେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ। ତା ପରଦିନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ରୀନା ଉପରେ ନିର୍ଯାତନା। ବାବୁ ଘର ଗାଁରେ ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଭୂଇଁରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଉଠି ପଡ଼ନ୍ତି। ଗାଧୁଆ ସରିବା ପରେ କାମକୁ ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ବାପାଙ୍କର ସକାଳୁ କଡ଼ା ନାଲି ଚା, ମାଆଙ୍କର ବିନା ଚିନିବାଲା ଚା। ଜଳଖିଆ ଘର ପାଇଁ ପ୍ରଥମ କାମ। ଠାକୁର ଘରେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଫଟୋ। ଠାକୁର ପୂଜା ନିହାତି ଘଣ୍ଟାଏ ଯାଏ। ଏସବୁ ଆଗରୁ ବଡ଼ ବୋହୂଙ୍କର କାମ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସବୁକିଛି ରୀନାକୁ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ସବୁକିଛି ରୀନା ଆଗରୁ ବୁଝି ନେଇଥିଲା ବାବୁଠାରୁ। ଭୋରୁ ଉଠିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଜାଣିଥିଲା ରୀନା। ପ୍ରଥମ ଦିନ ଉଠିବା ବେଳକୁ 6ଟା ହୋଇଗଲା। ତା ପାଇଁ ଢେର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଠାରୁ। କିନ୍ତୁ ତା ପରଦିନଠୁ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଉଠି ଗାଧୋଇ ଘର କାମରେ ଲାଗିପଡ଼େ ରୀନା। ସକାଳୁ ଶୀଘ୍ର ଉଠିବା, ଗାଧୋଇବା ଆଉ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇ କାମରେ ଲାଗିପଡ଼ିବା, ଏହି କଥା ସବୁ ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ସକାଳୁ ଉଠିବାରେ କୌଣସି ସମୟସୀମା ନଥିବା ଝିଅ ପାଇଁ ଏହା କଷ୍ଟକର କାମ। କେବେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିନଥିବା ଝିଅ ହଠାତ୍ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ଘରର ସବୁ କାମ ତୁଲାଉଛି। ହାତରେ ମୋଟା ମୋଟା ମେଞ୍ଚାଏ ପାଣି ଚୁଡ଼ି, ମୁଣ୍ଡରେ ହାତେ ଲମ୍ବର ଓଢ଼ଣା। ରୀନାକୁ ଯେମିତି ଏକ ପ୍ରକାର ବାନ୍ଧି ରଖିଛି। ଏସବୁ ଭାରି ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗୁଛି କହି ବାବୁ କାନ୍ଧରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ରୀନା ଫୁଲେଇ ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଘରର ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣା ଦେବାକୁ ହାତ ଆପେ ଆପେ ଚାଲିଆସେ। ବାବୁ ବାପା ବଡ଼ ବୋହୂର ଢେର ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ରୀନାଠୁ ବଡ଼ ବୋହୂକୁ ବହୁତ ଅଧିକା ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେ। କାରଣ ତାଙ୍କ ପସନ୍ଦରେ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ ବଡ଼ ବୋହୂ। ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ଯୌତୁକ ଆଣିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ରୀନା ଏ ଦୌଡ଼ରେ ପଛରେ ପଡ଼ିଯିବାରୁ ଅନେକ ନିର୍ଯାତନା ସହିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ତାକୁ। ବଡ଼ ଯାଆର କଟୁକଥା, ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ସବୁଥିରେ ତାଗିଦ ଆଉ ଗାଳି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରୁଥିଲା ଜୀବନକୁ। ରୀନା ଉପରେ ବାପା ସବୁବେଳେ ଚିଡ଼ୁଥିଲେ। ସେ ଯେତେ ବି ଭଲ କାମ କଲେ ମଧ୍ୟ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରନ୍ତି ବାପା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଝଗଡ଼ା ଲାଗେ ଘରେ। ବାପା କୁହନ୍ତି, ଧନୀ ଘର ଦେଖି ମୋ ପୁଅକୁ ବାହା ହୋଇଗଲୁ। ବାପା ବାହା ଦେବାକୁ ସକ୍ଷମ ନୁହଁ ବୋଲି ଏମିତି କରିବାକୁ ବୋଧହୁଏ ଶିଖେଇ ଦେଇଥିବ। ଏମିତି ଅଳିଆ ଗଦାରୁ ବୋହୂ ଗୋଟେଇ କଳଙ୍କ ବୋଳିଦେଲା ମୋ ପୁଅ ବାବୁ। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ରୀନା ହସୁଥାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦା ସର୍ବଦା ଉଦାର ଥାଏ। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସେବାରେ ସେ କେବେ ହେଲେ ହେଳା କରିନି। ସବୁଦିନ ପରି ଦିନେ ରୀନାକୁ ଗାଳି କରିବା ସମୟରେ ବାପାଙ୍କ ଦେହ ହଠାତ୍ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଲଥ୍ ମାରି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ହାତ ଗୋଡ଼ ବଙ୍କା ହୋଇଗଲା। ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ସ୍ଥିର ହୋଇପଡ଼ୁଥାଏ। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଘରକୁ ଡାକ୍ତର ଆସିଲେ। ଡାକ୍ତର କହିଲେ, ସ୍ନାୟୁଘାତ ଯୋଗୁଁ ବାପା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅଚଳ ହୋଇଗଲେ। ବାପାଙ୍କ ସାହା ଭରସା ଏବେ କେବଳ ହୁଇଲ୍ ଚେୟାର। ସେବେଠୁ ବାପା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅଚଳ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଲେ ହୁଇଲ୍ ଚେୟାରରେ। ତାଙ୍କ ପାଟି ବି ଆଉ ଫିଟୁ ନଥାଏ। ତାଙ୍କ ଗାଧୋଇବା ଖାଇବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ନିତ୍ୟକର୍ମ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସି କରିଦିଏ ସାନ ବୋହୂ। ଘୃଣା କରୁଥିବା ବୋହୂର ସେବା ପାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ସେ। ଅଚଳ ହେବା ପରଠୁ ପାଖ ମାଡ଼ନ୍ତିନି ଧନୀ ଘରର ବଡ଼ ବୋହୂ। ଏମିତିକି ତାଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ଗଲେ ମୁଣ୍ଡରେ ଲୁଗା ନୁହେଁ, ନାକରେ ଲୁଗା ଦେଇ ଯିବା ଆସିବା କରିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ଦିନେ ବାପାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବଡ଼ ବୋହୂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ ଡାକି କହିଲେ, ଭଲ କରି ଦେଖ ତମ ବାପାଙ୍କୁ। ସେ ପୋଡ଼ାମୁହିଁ ରୀନା ମୋରି ରୁମ୍ ସାମ୍ନାରେ ଆଣି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଗଲା। ଛି ଛି, କେଡ଼େ ଅପରିଷ୍କାର କଲାଣି ଏ ବୁଢ଼ା। ସତ କହୁଛି, ମୁଁ ଆଉ ଏଠି ରହିପାରିବିନି। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେବ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ରହିବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କର। ନହେଲେ କହି ଦଉଛି ମୁଁ ସିଧା ଚାଲିଯିବି ମୋ ବାପ ଘରକୁ। ବଡ଼ ପୁଅ ବି ଏଥିରେ ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରି ହଁ ମାରିଲା। ସେତେବେଳକୁ ବାପାଙ୍କ ଆଖିରେ ଆଖିଏ ଲୁହ। ସବୁ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଅନାବନା ହୋଇ ଲୁହ ହୋଇ ଝରି ପଡ଼ୁଥାନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ କରିଥିବା ସବୁ କୁକର୍ମ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଖେଳି ଯାଉଥାଏ।
ରୀନା ଉପରେ କରିଥିବା ଅନ୍ୟାୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ମନ ଭିତରେ ପଶ୍ଚାତାପ କରୁଥାନ୍ତି। ସେତିକିବେଳେ ରୀନା ଆସି ପଛରୁ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଧରି ଆଗକୁ ନେଲା। ସେତେବେଳେ ବାପା ରୀନାକୁ ଅନେକ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ହେଲେ ସେ କିଛି କହିପାରୁନଥାନ୍ତି। ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାରରେ ବସି କେବଳ ମନେ ମନେ ରୀନାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଥାନ୍ତି। ତା'ର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥାନ୍ତି। ସେବେଠୁ ବାପାଙ୍କର ନୀତିଦିନିଆ କାମ ବୋଧହୁଏ କେବଳ ଏହା ହିଁ ପାଲଟିଗଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାହାଣୀଟି କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।